A warm good afternoon to everyone gathered here. I welcome you all to Cognis, your gateway to engineering, a Learn with Code initiative organized by the Department of Computer Science and Engineering of Christ College of Engineering, Irinalakuda. Christ College of Engineering, established in 2015, is a new entrant in the field of professional education providers. The college is managed by the CMI congregation of the Devamata province, Thrissur, and is also a part of Christ Educational and Charitable Trust, Irinalakuda. Code, the community of developers, is an organization of computer science and engineering students and staff members of Christ College of Engineering. Code has been organizing various hackathons, coding competitions, and webinars for the development of students for the past 4 years. Learn with Code is an initiative taken by the department where educational sessions and opportunities are provided to the students of various institutes. Today, we mark the beginning of Codeness, which is the next venture of this initiative. I would like to thank Carmel School on behalf of Computer Science and Engineering Department for this opportunity. I extend a heartfelt welcome and gratitude to Reverend Father Joe Stanikar, Principal of Carmel HSS, our Executive Director, Reverend Father John Palikara, our Vice Principal, Dr. V.D. John Sir, our Principal, Dr. Sajeev John Sir, and I would like to extend warm welcome to all our HODs, the faculty members, and students of Carmel School. Once again, I welcome all of you to this session. Let us officially begin by invoking God's blessings. So let me invite Arati Haridas from second year Computer Science for the prayer song. This world you have made is a beautiful place. It tells the power of your love. We rejoice in the beauty of your world, from the seas to the heavens above. The morning whispers of purity, the evening of your peace. The thunder plumes you rescue barons, in the awesome power you release. This world you have made is a beautiful place. It tells the power of your love. We rejoice in the beauty of your world, from the seas to the heavens above. Thank you, Arati. Now I call upon our Executive Director, Reverend Father John Palikara, for the felicitation. So thank you, Nancy. Respected Father Joe Stanikar, Principal of Carmel Higher Secondary School. Respected Principal Dr. Sajeev John, Principal of Christ College of Engineering. Vice Principal Dr. V.D. John, Christ College of Engineering. And respected HOD of Computer Science, Remia Miss. And today's respected faculty members who are supporting our students and initiating this program. Respected teachers of Carmel Higher Secondary School. And my dear young engineers, of Christ College of Engineering, and my young promising engineers of Carmel Higher Secondary School. First of all, I'm so grateful to Father Joe Stanikar for such a initiation. When we started this engineering college, it is a dream. We had to make a strong backing for technology, and we should impart technology to the young minds. That was our dream, and today it is going to be a first step to the materialization of this idea. So that was possible only because of our respected principal, Father Joe Stanikar. He only approached us, and I really appreciate him. And we are much grateful to Carmel Higher Secondary School teachers and students, because if we learn technology from the very beginning onwards, then we can make a perfect start and we hit the target. Steve
Jobs. Okay, Steve Jobs is now the co-founder of Apple company. He's a co-founder and is a scientist and a business magnate, and always many charitable initiatives he started. So he is very famous, and he passed away in 2011 due to cancer. And before his death, he got a chance to address Stanford University, California. While he was addressing the student community of Stanford University, he told two things: stay crazy, for stay hungry, and stay foolish. That is what he said. The meaning is very clear. We should be always have a hunger to know things. Hunger is not for a mere physical hunger, but we should know new things. Second one, we have to be always wish to be foolish. That is not to end up, but no, if we make mistakes, then we can learn many things. You know, when we observe a small child, if that child doesn't want to stumble down, to fall down, that child cannot walk. But those who got that courage, those who got that willingness to fail, though they only can study perfectly to walk. The same thing, being young ones, you should be able to make mistakes. So you make mistake at your age. We also made many mistakes. So we are not blaming you, and you should have that courage to learn and to make mistake. And again, you should have a passion for hunger, I say, to learn new things. Then these two things, if you are stay hungry, and if you are stay foolish, you can be successful. That's what Steve Jobs is telling. I think there is little truth in. My dear young students, if you could ask 1,000 questions, you will be always successful. Ask questions. That may be a foolish question, but we'll never laugh at you, and we'll consider that you are not very, very, very belittled, little ones. No. When you ask questions, we can understand what is in your mind, and we can make you better. So in these sessions, you may have 1,000 questions. So please ask without any hesitation. The questions that may be silly, that may be foolishness in your mind, but no, you just ventilate it, just to express it, so that we can understand, and we will be in a very fast learning things syndrome. So I congratulate Computer Science Department of our Christ College of Engineering, HOD and resource persons, our Bhagyasri Miss and Magnia Miss. Both of them are coordinating and now initiating these things. And our talented, very vibrant and dynamic young engineers of our Computer Science Department. There are many you'll be come to know about. I congratulate entire crew for such an initiation. And I also congratulate Father Jose and his faculty members, and also the students. Let us join together and make a difference. Let us know better the technology so that you can be successful. And there is a false myth in us. Engineering is not a bread and butter for today. I tell you, more than medical science, engineering is now very important now. And if you are an engineer, definitely you'll be succeeding. So I wish you all the best. You know things from this session. This is only a beginning, and ask questions. And if you have 1,000 questions, come to our college, our laboratories and workshops, and their library, computer lab, everything is now open for you. And our students and our faculty members are ready to help you, make use it for your growth, and we are here to support you. Thank you, and may God bless you all. Enjoy and take care. Stay safe. Thank you. Thank you so much, Father, for your motivational words. Now I call upon Reverend Father Joe Stanikar, Principal of Carmel Higher Secondary School, to share his words of wisdom.
Dear respected Father Johnson Palikara, Executive Director, Christ College of Engineering, Principal Dr. Sajeev sir, and Vice Principal John sir, and HOD and other faculty members of Computer Science Department, young engineers, and our school, Carmel School, class teacher of higher secondary plus 2A batch, Joser, and computer science teacher of Carmel Higher Secondary School, Cinemas, and my dear students. So, good evening, all of you. Today, I'm so happy because it's a rare chance that we got today. Because during this COVID-19 pandemic situations, the COVID-19 brought another scope and the possibilities to explore more and more. As far as you all are students, apart from your academic syllabus, you may get lots of possibilities to learn more and more extra skills and knowledges. I think this COVID-19 brought us, like Carmel High Secondary School and Christ College of Engineering. When I talked to the Father Johnson Palikara, as you know, Johnson Palikara was one of former principal of Carmel High Secondary School. He knows very well. He's the one who started a +2 section in 2001-2 years. So he knows very well about Carmel. So when I talked to him regarding this, the program that is can be initiated by the Christ College of Engineering, like introducing certain skills or hands-on training sessions. And he was ready to accept our initiation and was ready to support us. So I really, COVID-19 brought together Carmel High Secondary School and the Christ College of Engineering. I think it's, I tell you my students, it's a very golden opportunity. Before you enter, maybe the second year, after second year, you may be going to join engineering colleges or any other profession. It's in advance. You are got a chance to explore the scopes of knowledge and skills. So I really appreciate Father Johnson Palikara for supporting us, students and the Carmel High Secondary School. So thank you, Reverend Father Johnson Palikara, and also the principal and the HODs of Computer Science Department and other teachers, faculties, and students. I think I know you have taken much pain to organize such a programs. And Father told us that it's only just beginning. It's only beginning, and after a +1 examination, they will also arrange another 2-3 programs. So it's a collaboration. That means you maybe got a chance to explore your knowledges, even apart from along with your studies. No doubt in that. So I really appreciate and congratulate both Executive Director for Johnson Palikara and also other faculty members too, for giving us great support regarding such organizing such programs. And one word to the students, you have to interact, actively participate. Actively participate, make good interactions, good responses, that which will make it more informative. As Father Johnson told that, always should ask questions to yourself, wherever you go, wherever you live, whatever you read. That means in future you will be successful. So wish you all the very best. Thank you. Thank you so much, Father, and thank you for this opportunity. Are all of you curious to know about engineering? I invite Thomas Sibi and Mishana Mohammed of 3rd year Computer Science to give us a brief introduction about engineering. Hello, can you all hear me? Yes, you're audible. Thank you, Ansi. So, I am present.
എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലെ? കാണാം. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. എൻ്റെ പേര് മിഷാന മുഹമ്മദ്. ഞാൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ 3rd ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷന്റെ പേരാണ് കോഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ക്രൈസ്റ്റ്, കോഡ് ആൻഡ് കാർമൽ സ്കൂൾ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഈ കോഗ്നസ് യുവർ ഗേറ്റ്വേ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ഇവന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നിങ്ങളും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട, മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിലും ചോദിക്കാം. പക്ഷെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കലാണ് കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈബിൽ തന്നെ പോവാം. എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവായി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ ക്വിസ് പോലെ തരാം. അപ്പോ ഈ സിനിമ, ഞാനിപ്പോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിനിമ ഏതാണ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? ആനന്ദം. ആനന്ദം. 3 Idiots. നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെ ആൻസേഴ്സ് വന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഈ പടം, ഈ സിനിമ ഏതാണ്? 3 Idiots. യെസ്. ആൻഡ് ഈ സിനിമ? ബിടെക്. യെസ്. അപ്പൊ ഒരാൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിത എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോ ജസ്റ്റീന ആൻഡ് ആൻ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ 3 പടങ്ങളും ഈ സിനിമകളും അറിയാം, ഹിറ്റ് സിനിമകളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ച സിനിമകളിലുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്ന് പറയാമോ? ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. കോളേജ് ലൈഫ്. യെസ്, കോളേജ് ലൈഫ്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. സോറി, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. യാ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ്. യെസ്, ജോസ്റ്റൻ. യെസ്. അപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഫാക്ടർ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ സിനിമകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് അറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുറെ, ഇതിൽ കാണുന്ന, നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗില് കുറെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് കുറെ അതിൽ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ട്രൂ ആണ്. കുറെ പിന്നെ ആ സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസിന് വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ്. സോറി. അപ്പൊ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇൻ ഷോർട്ട് ബിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിന്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അപ്പോ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നോളജ് ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെയുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ലൈഫ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന റോഡ്സ്, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വീട്, അതിന്റെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. ഇതെല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ, ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് അവരതൊരു റിയാലിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെടുത്താലും അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ആയാലും ശരി, ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും ശരി, നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും ശരി, എല്ലാത്തിലും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കൈയുണ്ട്. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ പവർഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ളവരാണ്.
ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ആയ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, മോഡലിംഗ്, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് നെസസറി ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിമിസം, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുത്താലും അത് പെർസീവറൻസ്, നമ്മൾ എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അത് അതിന്റെ കംപ്ലീഷനിലേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതാണ് പെർസീവറൻസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് വേണ്ട ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്ത്. ഈ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് മാത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇൻവെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെയാണ് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം റിയാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കൊരു എഞ്ചിനീയറുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ എന്താന്ന് പലർക്കും ഇവിടെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, എന്നാൽ ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം, അതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇൻവെൻഷൻ എന്നുള്ള വേർഡും ഉണ്ട്, ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തികച്ചും ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സർവീസ്. പക്ഷെ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ ഇന്നോവേഷന് ഇൻവെൻഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ് ദാറ്റ് ഇന്നോവേഷന്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. ഇൻവെൻഷനിൽ നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആറ്റം ബോംബ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇൻവെൻഷൻസ് ആണ്. ഇതിന് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു ഇൻവെൻഷൻ ആയിട്ടേ കണക്ക് കൂട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയ ഇന്നോവേഷന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു ഇൻവെൻഷന് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് അത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയി നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയി സോൾവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു കൊളാപ്സിബിൾ കൊലാൻഡർ എന്നാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ, പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ എന്തോന്ന് വിചാരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മേടിച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെയും കുറച്ച് അതിൽ വീഴും, പിന്നെയും നമ്മൾ കഴുകുന്നു. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസും ടൈമും എല്ലാം എന്താ പറയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കൊളാപ്സിബിൾ കൊലാൻഡർ. കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസിയായി അതിൽ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും, ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പണി നടക്കും. അതേപോലെയുള്ളത് ഒന്നാണ് ഇത് ബ്രഷ് സ്പിന്നർ. അപ്പൊ മേക്കപ്പ് ലവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് ഈ ബ്രഷസ് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്യാനോ അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാനോ അത് എടുക്കുന്ന ടൈം കാരണം അതിന് മടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പിന്നറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രഷസിലൊക്കെ ഉള്ള ഡേർട്ടിയസ്റ്റ് ബ്രഷസ് വരെ ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സിലിക്കോൺ പ്ലേസ് മാറ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരും നമ്മുടെ കസിൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്നതാണ്. ഫുഡ് കൊടുത്ത് പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് തട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി അവിടെ ഒരു യുദ്ധക്കാളാക്കി മാറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ സിലിക്കോൺ പ്ലേസ് മാറ്റ്. നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് സക്ഷൻ ചെയ്ത് അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മെഷറിംഗ് ടേപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വരകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ സ്ക്വിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണല്ലേ, പക്ഷെ അതിന് വരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. നമുക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ള വലിയതാവാം ചെറുതാവാം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതാണ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇപ്പോ ഇത്ര ചെറുതാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാള് വീട്ടില് ഇരിക്കുകയാണ്, പുറത്തു പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടിയാവുന്നു, പക്ഷെ വിശക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് വന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഊബർ ഈറ്റ്സ്, സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സിറ്റിയിലാണ് എങ്ങനെ കാറ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെഹിക്കിൾ കിട്ടും, അതിന് വന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഊബർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ആവാം, ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആവാം, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആയി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇന്നോവേഷൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം,
അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാമോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പെൻ, നിങ്ങൾ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻ, പെൻസിൽ, ഇതിലെല്ലാത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മോൾ ഇന്നോവേഷൻ ചേർത്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ? എന്തെങ്കിലും, നിങ്ങളെ പെൻസിലാവട്ടെ, പെന്നാവട്ടെ, എന്തെങ്കിലും. ആരുമില്ലേ? എന്തെങ്കിലും പെന്നെന്ന വ്യക്തി, പെന്നില് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, പെന്നിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് പോലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈം കാണാം. സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി. ഇനി മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി. ആരുമില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെഷന്റെ എൻഡിലേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ആൻസർ വേണം. ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് കുറെ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിരമിഡ്സ് ഓഫ് ഗിസ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഹെഡ്ജ്, ഐഫിൽ ടവർ, ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന, കൊളോസിയം, ഇത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വൈസ് നമ്മൾ കാണുന്ന മോണുമെന്റ്സ് ആണ്. ഓൾസോ ദേ ആർ എവിഡൻസസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അത് അത്രയും ഡേറ്റഡ് ബാക്ക് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ എവിഡൻസസ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വീലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീലിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ വാസ് എ വെരി ബിഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ സിവിലൈസേഷൻ. അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അഗ്രികൾച്ചർ റെവല്യൂഷൻ, എല്ലാത്തിനും ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ വെച്ചതാണ് വീൽസ്. വീൽസ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് അവർ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് സൈസ് ചെറുതാക്കി വലുതാക്കി ടയേഴ്സ് ആയി. ടയേഴ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഇന്നോവേഷൻസ് ആ, ലൈക്ക് ഷോക്ക് അബ്സോർബിങ്, അങ്ങനെ കുറെ ഇന്നോവേഷൻസ്. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് തൊട്ടുണ്ടോ അന്ന് തൊട്ടിട്ടേ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നോവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ്സിലെ പാർട്ടാണ്. അതിന്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇത്ര റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ? അവര് ഭയങ്കര they were noted for their urban planning, അവരുടെ brick houses, അവരുടെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, അവരുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം, അവരുടെ നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അവർ എവിടെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതേപോലെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവർ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. മെറ്റലർജി, കോപ്പർ, ബ്രോൺസ്, ടെൻ, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സോ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം, ബട്ട് ദെൻ വിത്ത് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ബാക്ക് ദെൻ. അപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആ പ്ലേ ടുഗെദർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും റിമാർക്കബിൾ ആയി നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേൾഡിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൾ ടോപ്പ് കരിയേഴ്സ് എല്ലാതും എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസിസ് അതിൽ വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയവര് അല്ല അതിൽ വരുന്ന കരിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ തന്നെ എല്ലാ ടോപ്പ് ലീഡിങ് കരിയേഴ്സ് ഉള്ളത്. സോ സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്റ്റെം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വിക്ലി പറയാം. സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. സോ ഇതിലെ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കരിക്കുലം ആണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ സയൻസ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കും. എന്റെ ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് അവരുടെ ബേസിക്സ്, ബിക്കോസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഷുഡ് നോ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ, അതും പഠിക്കും. മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കും, നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കും. ബിക്കോസ്
നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളെല്ലാം അറിയും വിത്ത് അവർ കൈൻഡ് ഓഫ് കരിക്കുലം. നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും നമുക്കൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കേട്ടൊരു കാര്യമാവും, ബിടെക് ആണ് ഇവിടെ എന്തും പോകും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ആ കരിക്കുലം മേക്സ് us. നമ്മളെ എല്ലാത്തിലേക്കുള്ള നോളജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിക്കുലം തന്നെ തരും. സോ ഇൻ ദ ഔട്ട്സെറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ്, ഡെവലപ്പ്, ടെസ്റ്റ്, മോഡിഫൈ, ഇൻസ്റ്റാൾ, ഇൻസ്പെക്ട്, മെയിൻറ്റെയിൻ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവാം. അപ്പൊ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് ഡാൻസ്, ലിറ്റററി കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാ പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും, പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലവർക്ക് ഇനിയിപ്പോ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നില്ല, സ്കോർസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ, ഇതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ 2 പേര്, സോനു ആൻഡ് സിറിൽ, അതിനു വേണ്ടി ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഈ ആപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, ഏതൊക്കെ ഇവന്റ്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ് വെക്കണോ, സ്കോർസ് വെക്കണോ, അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വെക്കണോ, അങ്ങനെ ബാക്കി അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് മാറ്റണോ, ഇതെല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് 2 പേരും കൂടി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവരും കുറച്ചു പേരും കൂടിയിട്ട് അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ എറർ വരുന്നുണ്ടോ, ബഗ് വരുന്നുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം, ഇതെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വല്ല സ്ലോ ആവുന്നുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് പോരാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ആപ്പ്, ഇനി നമുക്കൊരു ഇവന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആപ്പ് ലൈക്ക് വാട്സ്ആപ്പ്, നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ തീരുന്നില്ല, റൈറ്റ്? നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വാട്സ്ആപ്പിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന ഫീച്ചർ വന്നു, പിന്നെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ വന്നു, പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഓഡിയോ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന ഫീച്ചർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. സോ നമുക്കറിയാം ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാമാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കരിക്കുലത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ അവർക്കൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമെന്ന്. പക്ഷെ അവർക്കും ആണെങ്കിലും കുറച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ സിവിലിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് 3D മോഡൽ ആക്കി കാണാനും, ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓട്ടോമൈസേഷൻ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയി കാണാനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഇതാണ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്സെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മെയിൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് കരിക്കുലം ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോളജ് വൈസ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ നോളജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ആ സിനിമയിലെല്ലാം കണ്ട പോലെ തന്നെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതെല്ലാം ഇൻവാല്യുബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയാലും, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആയാലും, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻവാല്യുബിൾ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കോളേജിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കുറെ ഇവന്റ്സ് നടത്തുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ആൻഡ് വി ഹാഡ് 900+ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. വെർച്വൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇത്രയധികം പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി, ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി, മീഡിയ കമ്മിറ്റി, പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്ക് കുറെ കമ്മിറ്റീസ്, ഈ കമ്മിറ്റീസിന് ഓരോ ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും വീക്ക്ലി റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഇവന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ ലെസൺസ് ഉണ്ട്. അത് ഇൻവാല്യുബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ കുറെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു മീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ് ആണെങ്കിൽ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ സോഷ്യൽ ഡ്രൈവ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ TV ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ചേർന്ന്
അതൊക്കെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല വാല്യൂസ് കൂടിയാണ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ കരിക്കുലം, നമ്മുടെ നോളജ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഇത് തരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ബിടെക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് I am very proud to say that I have like the perfect balance of both, and I hope that if and when you decide to be an engineer, you get that too. So that is the end of my session. ഇനി നമുക്ക് ിലേക്ക് കടക്കാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, ഓൾസോ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ, തോമസ് സിബിയെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു മിഷാന. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓഡിയബിൾ ആണോ? യെസ് തോമസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിള്ളേരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേര് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് മാക്സിമം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് എനിക്ക് ആ കൂടി പറയാനുള്ളത്. മിഷാന, PPT. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എനിക്കും താല്പര്യം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോനു, ആ PPT ഒന്ന് പ്രശ്നമായിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേസ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത്. വൈ ഷുഡ് യു ചൂസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ +1 +2 സമയത്തൊന്നും എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു ബയോമാത്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു ബയോമാത്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, ഇവന് എന്ത് ഭ്രാന്തണ്ടായിട്ട് ഇവൻ ചെയ്യണ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ മാത്രമാണോ ആവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം. എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പുള്ളി എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടം പോലെ ഫീൽഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര്? തികച്ചും ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് ഈ സെഷൻ കൊണ്ടുപോയാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. പുള്ളി ഫിസാറ്റില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും അതുപോലെ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. യെസ്. സോ അല്ല, മിഷൻ എന്നൊക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 3 പേരും ഏകദേശം ഈ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. റോൻ എക്കിറ്റ്സൺ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. ഇപ്പോ ഇവര് 3 പേരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു വലിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് അവരുടെ ടാലന്റ് മാത്രമല്ല, അവർ ശരിക്കും ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അശ്വിന്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. സാധാരണ പോലെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റർ അല്ല. ഇപ്പൊ മുമ്പ് ആള് ബോൾ ചെയ്തിരുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് കുറെ ചിന്തിച്ച് വീഡിയോ കണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ജീനിയസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മിക്ക ടാലന്റഡ് ആയിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുള്ള 3 പേരൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നത് ആ ഫീൽഡിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും പറയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും പോവാന്ന് പറയാം. അത് ശരിക്കും കാര്യമായിട്ട് പറയാം എന്താണ് അത്? സ്പെഷ്യലി നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാൻ വന്നു. നമുക്ക് ഇതല്ല ചൂസ് ചെയ്യണ്ടേ, നമ്മുടെ പ്ലാൻ നമ്മൾ മാറ്റാണ്, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെൽപ്സ് യു ഇൻ എവറി വേ പോസിബിൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റിലേക്ക്. ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ ഇതുവരെ ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചെത്താൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്? അതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റോ കുറവൊന്നുമല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ മിക്ക കാര്യങ്ങളിലും ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ 10th കഴിയുമ്പോഴും 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം, എന്ത് സ്ട്രീം എടുക്കണം, ഇതിന് കൂടുതൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായാലും ചില സമയത്ത് അവർക്ക് പോലും നമ്മളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് കോഴ്സിന് ചേരണം, ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേരാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്ട്രീമിന് ചേരണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു അവർക്കും അറിയില്ല. അവർക്കും പേടിയാണ്. എങ്ങനെ അവരൊരു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞെടുത്തേണ്ട അവന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള സംഭവം.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് റീസെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ സെഷന് വന്നേക്കണം, അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ സെഷൻസ് ഉണ്ടോ, യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടോ, എല്ലാം കണ്ട് തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്നത് എന്താണോ അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 കൊല്ലം ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഒരു ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം 9 മണി തൊട്ട് ഒരു 7 മണി വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ജോലി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങളൊരു ഓൺടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടിയല്ല, രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി പുലർച്ചെ വരെ ഈ ജോലി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഫീൽഡ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലി, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡ് എടുക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോ അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല, ഒരു 5 കൊല്ലോ 10 കൊല്ലോ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതൊരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫീൽഡാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എണ്ണി തീരാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 1-2 ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുള്ള് വയർ കണക്ടിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നായിരിക്കും എന്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പേഴ്സണലി ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുക. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റി കോളേജസ് അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ബയോളജി ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളവരാണ്, മെഡിസിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേരണം. അപ്പൊ ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതിന് ബയോ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, ബയോടെക്നോളജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ കോഴ്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കോളേജ് ഉണ്ട്. എല്ലാ കോളേജിലും എല്ലാ കോഴ്സും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വരെ ഉള്ള സ്ട്രീമുകൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അവരുടെ ലാബിലെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ്. നല്ലൊരു ലാബ് ഇല്ലാത്ത കോളേജിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും ലാബിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എന്താ വേണ്ടത്, ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു CNC മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഒരു മെക്കാനിക്കലിന്റെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ്. ഒരു 10-25 ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരും. ഇത് തന്നെ കേരളത്തിൽ ആകെ 2 സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജസിലേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് നമ്മുടെ കോളേജിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ട്രീമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോളേജസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഈ സീൻ കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സീനില് നമ്മുടെ സൗബിൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? വേഗം പറയണം, നമുക്ക് ടൈം കുറവാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഹലോ, ഈ സിനിമ കണ്ട ആരും ഇല്ലേ? സിനിമ ഏതാന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഹാപ്പി വെഡിങ് അല്ലേ? അതെ, ഹാപ്പി വെഡിങ്ങില് എന്താണ് ഈ സീനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഈ സീനിൽ സൗബിൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. കൊച്ചി ടൗണിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്ത് മോളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബംഗാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിടെക്കാരന്റെ തലയിലായിരിക്കും വീഴണ എന്നൊരു പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി എന്താ വെച്ചാൽ 2018 ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേരുന്ന വർഷം 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ കീം എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കീം എക്സാം ഇത്രയും പേര് എഴുതിയാൽ ആകെ കൂടി ക്വാളിഫൈഡ് ആയത്, മിനിമം മാർക്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയത് വെറും 60,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഈ 60,000 സ്റ്റുഡൻസിൽ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ ചേർന്നവർ വെറും 20,000 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോ ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തി എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അതല്ല റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അകത്ത് കയറിയവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി TCS ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. TCSന് നമ്മളൊരു പ്ലേസ്മെന്റ്, അതായത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ BTech എന്നുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റിന് കിട്ടുന്ന വിലയല്ല അവിടെ ഒരു BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരന് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ. ഇപ്പൊ എന്റെ പാക്കേജ് ഒരു 3.5 to 4 lakhs per annum, അതായത് 25,000 രൂപയാണ് എന്റെ പാക്കേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പറയുന്ന BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരൻ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് TCSE പോയി അവൻ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം 16,000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രസ്റ്റീജ് ഉണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ലുക്രിയേറ്റീവ് കരിയർ ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാലറി ഡിസിപ്ലിൻ വേറെ ജോലികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ UAE പോലത്തെ ഒരു കൺട്രി എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിനിമം വേജ് ഇത്രയും ദർഹമായിരിക്കും, അതിനും കുറച്ച് ഒരു കമ്പനിക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക IT കമ്പനീസും നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പാക്കേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലത് നമുക്ക് സോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 lakhs per annum ആണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സോ ഞാൻ 4th ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്നെ പോലെ ഒരാള് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 21ാം വയസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാലറി ഒരു മാസം 58,000 രൂപയാണ്. ഇത്രയും നല്ല വേജും ഇത്രയും നല്ല പാക്കേജും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ വേറൊരു ഫീൽഡോ നമുക്കില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു, 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 to 3 yearsനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ജമ്പ് ചെയ്യാം. ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കമ്പനി ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30% ഇൻക്രീസ് ഇൻ യുവർ സാലറി ആണ്. ഇപ്പൊ CTC നിങ്ങളുടെ 7 lakh per annum ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 30% ഇൻക്രീസ്, ഒരു 9 lakh per annum, ഒരു 70s കയറും. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് അല്ല വേണ്ടേ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലോ അങ്ങനത്തെ പോകുന്ന ജോലിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് എന്റെ അപ്പന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ അപ്പന്റെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിയെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഏതൊരു ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാം. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, പുള്ളിക്ക് ഈ മാട്രസസിന്റെ കടയാണ്, ബെഡിന്റെ. അപ്പൊ പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓബിയസ്ലി പുള്ളിക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാണെന്ന് പുള്ളി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്തത് ഇന്റർനാഷണൽ MBA ആണോ അങ്ങനെ എന്തൊരു MBA ആണ് പുള്ളി എടുത്തിരുന്നത്, പുറത്തു പോയി എടുത്തിരുന്ന MBA ആണ്. ബട്ട് പുള്ളി ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളും കാരണം പുള്ളിയുടെ മാട്രസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്മാർട്ട് ബെഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള എഫേർട്ടാണ് പുള്ളി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കുറെ ഗാഡ്ജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മസാജ് സിസ്റ്റവും അങ്ങനത്തെ കുറെ ടെക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു, വല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞേനെ. കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരാളുടെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇങ്ങോട്ട് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത കാരണം നമ്മളെല്ലാം ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന പൈസയും കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും അതിനെയും കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ബിസിനസ്സിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓൺടർപ്രണർ ആവാനാണ് താല്പര്യം, ഒരു സ്വന്തം കമ്പനി തുടങ്ങാനാണ് താല്പര്യം. മിക്ക കോളേജിലുണ്ടോ, നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്, നമുക്കൊരു IDC സെല്ലുണ്ടോ, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെല്ല്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ബോഡീസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, എനിക്കൊരു 3D പ്രിന്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ പുറകില് ഈ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ IDC സെല്ലിന്റെ 3D പ്രിന്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് വലുതാക്കാം, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് ഹൗ ആണ്. ഓക്കെ, ഹൗ നമ്മൾ പറയാണ് ഹൗ ടു ബിക്കം ആൻ ഐഡിയൽ എഞ്ചിനീയർ. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക, കോളേജിൽ പോയി ചേരാ, കഴിഞ്ഞു, ഐഡിയൽ എഞ്ചിനീയർ ആയി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറണം. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്മുടെ ഗോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അടുത്ത ഒരു 10-20 കൊല്ലം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോണേ. നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വേണം. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് താല്പര്യം, കുറച്ച് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ടെക്നോളജിയൊക്കെ എങ്ങനെ, എനിക്കിപ്പോ പടം വരയ്ക്കാനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം, അതിപ്പോ IT ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. അത് കുറേ ഫീൽഡുകളുണ്ട്.
അതിലൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് UI/UX എന്ന് പറയും. അതായത് ഓരോ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും ഡിസൈൻ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് UI/UX എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് UI/UX ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പ് എടുത്തു, ഈ ആപ്പിന്റെ ലേഔട്ടില് ചാറ്റ് ഇവിടെ വരണം, സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ വരണം, കോൾസ് ഇവിടെ വരണം. ഇത് മൂന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഈ വാട്സാപ്പിന്റെ UI/UX എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഈ വെബ്സൈറ്റിന് ഒരു UI/UX എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇയറിലെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ 2 ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, യെസ് നോ എന്നുണ്ടാവും. ആ യെസ് ബട്ടന്റെ കളർ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണോ അതോ റെഡ് ആയിരിക്കണോ, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു കസ്റ്റമറിന് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി കാണാനും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു UI/UX എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഇത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന UI/UX ആളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസൈൻ ഈ വെബ് ഡെവലപ്പറിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വെബ് ഡെവലപ്പറിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ കോഡ് ചെയ്യാന്നാണ്. അതുപോലെ ഓരോ ഫീൽഡിലും ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഇഷ്ടം പോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുക, എനിക്ക് താല്പര്യം, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലയന്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ, നമുക്കിപ്പോ എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, എനിക്കിപ്പോ ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. നമുക്കൊരു അതുപോലെ ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാവുന്ന ജോലി, ക്ലയൻസ് ആയിട്ട് കുറെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ജോലിയാണ് താല്പര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു IT കമ്പനി ആണെങ്കിൽ IT കമ്പനികളെല്ലാം സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനീസ് ആണ്. അതായത് ഒരു ആൾക്കാർ നമ്മളെടുത്ത് വരും, നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണ രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതിന് എവിടെയും നമ്മൾ MBAക്കും HR-നൊന്നും പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ധാരാളമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ തോൽക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ സപ്ലി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിന് ഒട്ടും ഇല്ലാട്ടാ. നല്ല രീതി ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അടുത്തത് എന്താന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബാക്കി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന നമുക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ഒരു ഗട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകില്ല. നമ്മുടെ കോളേജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് തരും. നമുക്കൊരു 10 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു 7 or 6 ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല. സെറ്റ് ബാക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നേരം മൂവിയിലൊക്കെ പറയണ പോലെ ചീത്ത നേരം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നേരം വരും. അതൊക്കെ ശരിക്കും റിയൽ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിരൺ ബേദിനെ അറിയോ? ഒരു യെസ് ചാറ്റിലിടോ. കിരൺ ബേദി, എനിവൺ? മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അറിയൂല? ഓക്കെ, കിരൺ ബേദി നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ചായക്കടക്കാർ പോലെ ഒന്നല്ല. പുള്ളി IIT ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയ ആളാണ്. പുള്ളി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊരു 1 ആണ്. ഈ 1ന്റെ അപ്പുറത്താണ് ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി, നമ്മുടെ വർക്ക് എല്ലാം. അപ്പൊ ഈ 1, അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ബാലൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു അർത്ഥമില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതന്നെ അതിന്റെ സെയിം കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണത്. നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടന്ന 2 ഇവന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ ടെക് ഫെസ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മുടെ മിഷൻ ആൻഡ് ഫെസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ഫെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നിങ്ങളൊരു 25% സ്റ്റഡീസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്ലി വരാണ്ട് നോക്കുക. ബാക്കി 75% നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് ആണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പീപ്പിൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുക. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ 75-25 എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ലെവൽ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വൺ.
ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എന്റർടൈൻമെന്റും ജോളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കേരള റീബൂട്ട് ഹാക്കത്തോണിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വിന്നേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം റെക്കഗ്നേഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ചെറിയൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് കുറെ പേർക്ക് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് സെഷൻ തീർക്കുകയാണ്. കുറെ പേരൊക്കെ വിചാരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ നമ്മൾ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും, മെഷീൻ ലേണിംഗ് AI ഒക്കെ പഠിക്കും, നമ്മൾ അയൺമാൻ അവെഞ്ചേഴ്സ് കണ്ട് ജാർവിസിനെ ഉണ്ടാക്കും, ഫ്രൈഡേ, അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. പക്ഷെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം നമ്മുടേതാണ്. നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്കിൽ അറിയാം, എനിക്കൊരു നന്നായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ഒരു 10 years ഡൗൺ ദ ലൈൻ 10 കൊല്ലം ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു മാനേജർ ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ല് വേണം. അതായത് എന്റെ താഴെയുള്ള 10 പേരെ എങ്ങനെ അവരുടെ വർക്ക് പറഞ്ഞ് തീർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്കില്ല് എനിക്ക് ഉണ്ടായാലാണ് എനിക്ക് മാനേജർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കാര്യം നോക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി വേറെ ആർക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി വല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ പാടില്ല. അതിനാണ് എപ്പോഴും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ല് എല്ലാവരും നോക്കണം. മാക്സിമം ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം കോൺടാക്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസീസ് അല്ല. ഞാൻ പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അധികം ആൾക്കാരോടൊന്നും മിണ്ടാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ മാറി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ പരിപാടികൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആങ്കർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആൾക്കാരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കിട്ടിയ കുറെ കോൺടാക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റോ കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ കിട്ടിയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ +2 നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് വന്ന് ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് നേരം കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ടൈമിന്റെ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും നെറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സീനായിരിക്കും, എന്നാലും എല്ലാവരും കൂടെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ലിസൺ ചെയ്ത് ഇരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സോ കൺസേണോ കാര്യങ്ങളോ അബൌട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ വാട്ട്സ് എവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്ത് രീതിയിലായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെറ്റ് ഒക്കെ തീർന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷനിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. ചിയേഴ്സ്. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Shana and Thomas, for that wonderful and insightful talk. Now I invite Aaron Matthew, Anand Anthony, and Sonu Simon for the hands-on session. Hello. Am I audible? Yes, yes. So എൻ്റെ ഫോണിലെ ക്യാമറ വരേക്ക് വർക്ക് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്പിലെ ക്യാമറയും ഫോണിലാണ് എൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും, നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യും, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ പേര് ആരോൺ മാത്യു. ഞാൻ 3rd ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോ എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ എടുക്കണമെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ആനന്ദും സോനുവും കൂടി തീരുമാനിച്ചത് +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിയാത്തതായിട്ട് ഇരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല. സോ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും അവർ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം അത്രയ്ക്കും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ഒന്നാമത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ തന്നെയാണ് കാർമൽ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഐ വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റഡ്. സോ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോവാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പേര് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MIT എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ആപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബിഗിനേഴ്സ്, ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിന് അറിയാത്ത അതിന് പഠിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനും ഈസിലി ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തെടുക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സ് ഏറ്റവും ബേബി സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്
എളുപ്പത്തിൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വളരെ ഉപകാരമാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഫോണിലും മൊബൈലില് ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡേ, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ അവർ ലാപ്ടോപ്സ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ? സോ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈക്ക് ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. എനിബഡി? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് എൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ? എനിവൺ? ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പറയരുത്, അല്ലാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറ്? എനിവൺ? ഹലോ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മ അതിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ആ ടാസ്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ VLC മീഡിയ പ്ലെയർ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ മ്യൂസിക് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്ക് മാത്രം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ലോജിക് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്, വേരിയസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിനെ കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്ററിൽ ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഒരു പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യണ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് മൊത്തം അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് സ്ക്രാച്ച്, ലെഗോ മൈൻഡ് സ്റ്റോംസ്, അതുപോലത്തെ കുറെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആപ്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കുറെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഗ്ലോബലി ആക്സസിബിൾ ആണ്. ആർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫ്രീ ആണ്. എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ പ്രീ റെക്വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് പാക്കേജ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോ ഇറക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ഈസി എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്ററുടെ ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. സോ അതിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ 1, വെൻ, ഡു, ക്ലിക്ക്, അതൊക്കെ ഇതില്ല, അതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ ബ്ലോക്ക് വ്യൂവർ, ആ ഒരു വലിയൊരു വിൻഡോനെയാണ് ബ്ലോക്ക് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വിഷ്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ നമ്മ വിഷ്വലിയാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുക. ഹ്യൂമൻസ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് വിഷ്വലി. സോ നമ്മ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും. ലൈക്ക് നമ്മൾ വിഷ്വലി നമുക്ക് കാണും, ഓക്കെ അതിന്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, അതങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുപോലെ വിഷ്വലി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് മുഴുവനും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ. സോ അതിന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ സിൻടാക്സോ ലൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തുകോമ വ്യത്യാസം വന്നാലും പ്രശ്നം വരും, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഒരു സിൻടാക്സും ഇല്ല. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ബേസിക് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ വെച്ച് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് മുഴുവനും ഈ യൂസർ ഇന്റർഫേസിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ബട്ടൺസ് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടൺസ്, യൂസർ ഇന്റർഫേസിന്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. പിന്നെ ലൈക്ക് നമ്മ ആ ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലൈക്ക് ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിട്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ലൈക്ക് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്ററുടെ യൂസർ ഇന്റർഫേസിൽ വളരെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇവന്റ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിനോട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു ഇവന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിനോട് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, വളരെ ഈസിയാണ്.
അപ്പോൾ പിന്നെ കുറെ കമ്പോണൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പാക്കേജസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാസ്റ്റ് ലൈബ്രറിയാണ് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ബേസിക് അറിയാണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എറർ വരുമോ എന്നുള്ളത് ആരും പേടിക്കണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്സിൽ നമ്മൾ ജിക്സോ പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അതിന് ഫിറ്റ് ആവുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ അതിൽ ഫിറ്റ് ആവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കും അതിൽ ഫിറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഓരോ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന് കുറെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പ് പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആപ്പിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യം വർക്ക് ആവേണ്ടതെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ, AI2 കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിന്റെ ലിങ്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തരും. അപ്പൊ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻ ആനന്ദിനോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് എടുക്കുക, പിന്നെ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക. വൈഫൈ കണക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഡിവൈസും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ലൈവായിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. നിങ്ങൾ ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് കൃത്യം വർക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലോക്സ് ഒന്നും ബ്ലോക്സ് ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്, അൺമ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ടു അസ്. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഡെമോയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഓവർ ടു യു ആനന്ദ്. ആനന്ദായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ എടുക്കാം. താങ്ക് യു അരുൺ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കണം. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ? താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ്. MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്ററിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് മതി, എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ഡാഷ്ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ പ്രൊജക്ട് നെയിം നമുക്കിപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ കയറുണ്ട്, മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലോഡോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനർ ലേഔട്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആപ്പിന്റെ ലേഔട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാലറ്റ് ഉണ്ട്. പാലറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ, ചെക്ക് ബോക്സ്, ഇമേജ്, ലേബൽ, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതില് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതും കാണാൻ പറ്റാത്തതുമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാന് ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ബട്ടൺ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെൻസർ എത്തും വിചാരിക്കും, ഒരു ആക്സിലറോമീറ്റർ സെൻസർ. ഇതെന്ന് പറയണത് നിങ്ങളിപ്പോ ഫോൺ കുലുക്കേ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ടിൽറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ സെൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻസറാണ് ആക്സിലറോമീറ്റർ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കും, അത് ഇവിടെ കാണില്ല, സ്ക്രീനിൽ കാണില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതൊരു നോൺ വിസിബിൾ കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് തരം കമ്പോണന്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ ഡിസൈനിങ് ഞാൻ അധികം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഷോർട്ടേജ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടണുകൾ ലേഔട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും ബട്ടൺസ് ആയാലും എന്ത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസും ഇങ്ങനെ അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഫിൽ പാരിന് കൊടുത്തു. അതായത് സ്ക്രീൻ മൊത്തം ഇത് ലേഔട്ട് എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിടുത്തും ഫിൽ പാരിന് എടുത്തു. അപ്പൊ സ്ക്രീൻ മൊത്തം അത് കാണാം. ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ നല്ല മീൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുണ്ടായിട്ട് ഈ മുകളിലുള്ളൊരു ഈ എന്താ പറയാ ടൈറ്റിലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്കാണ് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കണേ. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലിങ്കാണ് ഈ ആനന്ദ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കയറാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ആപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആനന്ദിന്റെ അതേ ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാം. സോ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടോ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഒരു കോഡ് ഇടാം, കണക്ട് കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കമ്പാനിയൻ ആപ്പ് ആരെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലിങ്കിലിടാം. കമ്പാനിയൻ ആപ്പിന്റെ ലിങ്കാണ് സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് കേട്ടോ. അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പാനിയൻ ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഈ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടു അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് എന്ന ബേസിസിലാണ്. പെട്ടെന്ന് ആരാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് കിട്ടും, കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടൈം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. Please wait few minutes to download that app or click that link to open that site. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും കോഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിലിടാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഐസക്, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കോഡ് അയക്കാം. ഈ സോറി, ഇത് കോപ്പി ആയിട്ടില്ല. ആ മുകളിലത്തെ കോഡല്ല കേട്ടോ. ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. അപ്പോ ഇത് ഐസക് അല്ലേ? ഐസക്കിന്റെ ഫോണായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കമ്പാനി ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഇനി കയറണമെങ്കിൽ ആണ് കോഡ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൂഗിൾ മീറ്റും ഇതും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ഡിസ്കണക്ട് ആവാം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കണക്ട് ആയാലും പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് എന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഒരു ഇതും കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും കാണാം. എന്നാലും എന്താ പറയാ, കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കും, ലേഔട്ടിലായിരിക്കും, ആക്ച്വൽ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് കട്ടഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വൽ APK ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കയറ്റുമ്പോൾ നല്ലൊരു ലേഔട്ടിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എന്തായാലും ടൈം കുറച്ചധികം പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആപ്പ് ക്രിയേറ്ററിനോട് പോകാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പരിചയമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ മ്യൂസിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഡിവൈസിലുള്ള എല്ലാതും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കി വിടും. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബേസിക് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ചെയ്യണ പകരം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂസിക് ഫയലിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടൺ ഇതിനെ ലേഔട്ട് സെന്റർ ആക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫയൽ എന്നാണ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ഫയൽ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറ്റേ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒപ്പം ചെയ്തു പോവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകും. കാരണം ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറയാൻ പോണ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിലത്തെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവം. എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഓക്കെ, അതില് നിങ്ങൾ ഷെയർ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പോപ്പപ്പ് വരും ഇല്ലേ? വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ. ഓക്കെ, അത് എന്താ പറയാ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവമാണ്. ലൈക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കും നിങ്ങളിത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു കമാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. android.indent.action.get കണ്ട് ഇത് ഞാൻ മീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഇതാണ് കമാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു പോപ്പപ്പ് വരും. ചിലപ്പോൾ പോപ്പപ്പ് വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ആകെ ഒരു ഫയൽ ബ്രൗസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫയൽ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫയൽ ബ്രൗസർ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മ്യൂസിക് ഫയൽ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെ ഒരു MP3 ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ബ്രൗസർ തുറക്കാനുള്ള കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പാട്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ പാട്ടിന്റെ നമുക്ക് ഓഡിയോന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ ഓഡിയോ. ഓക്കെ, ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓഡിയോയിൽ തന്നെ പല ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാട്ടുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്? MP3 ഉണ്ട്, WAV ഉണ്ട്, OGG ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാ? MP3. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ വേറെ ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ഫോർമാറ്റുകളുള്ള സാധനം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം കൊടുക്കും, സ്റ്റാർ. ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ എവിടെ കിടക്കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു നമ്പറിന്റെ അവിടെ കിടക്കുന്നു, ആസ്ട്രിസ്ക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോന്റെ ഉള്ളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ എല്ലാ ഫോർമാറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, കുറച്ച് ബട്ടണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പ്ലേ കൊടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പോസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ ലൂപ്പ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. സ്റ്റോപ്പ് നോക്കാം, ലൂപ്പ് പിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പാട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സംഭവം വേണം അല്ലെ? നമ്മുടെ ആപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പാട്ട് എന്താ പറയാ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അക്ഷരത്തിൽ പ്ലെയർ എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്താണ്? മൾട്ടിമീഡിയ കമ്പോണന്റ് ആണ്. അത് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വൈബ്രേഷനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ സംഭവം. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഇവിടെ അടിയിലുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഹലോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആനന്ദ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി റീകാപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് ടൈം കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കി തരാം. ഓക്കെ, എനിബഡി നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എസ് എങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ. ഓക്കെ 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 സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഈ വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആ സംഭവം എന്ന് പറയാൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒരു യെസ് ഓർ നോ. ഈ വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ ആയിരിക്കോ കുറച്ച് പണിയിട്ടുണ്ടാവല്ല? അത് പേടിക്കണ്ട. യെസ് ആനന്ദ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവണല്ലോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ എനിക്കും അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഓൺലൈനില് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇവന്റുകൾ നമ്മൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇവന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ആവശ്യം, ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു ഫയൽ മാനേജർ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഫയലുകൾ തുറക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് തുറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു എനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഒരു ഇവന്റ് വേണം ഫയൽ മാനേജർ തുറക്കാൻ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഈ android.indent.action.getContent. ഗെറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിലോ അതോ SD കാർഡിലോ ഉള്ള എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇമേജ് ആയാലും ശരി, വീഡിയോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇവന്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിനോട് ഞാൻ പറയും ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിനോട് എനിക്കൊരു ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്ത് ആക്ഷൻ ആയാലും ശരി, നമ്മൾ ആ ആക്ഷൻ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആളോട് പറയണം. നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, എന്താ വേണ്ടെന്നും കൂടി പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആയ കാരണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഓഡിയോ ആണ് വേണ്ടത് അല്ല. അപ്പൊ ഓഡിയോ വേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഓഡിയോ എന്ന് എഴുതി, ഓഡിയോ സ്ലാഷ് എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താണ് എന്ത് തരം ഫോർമാറ്റുകൾ വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയണത് MP3 ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയണ സംഭവം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ MP3 എഴുതിയ MP3 ഫയൽസ് മാത്രം നമ്മുടെ ഫയൽ ബ്രൗസറിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് പകരം ഞാൻ കുറെ ഫോർമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഈ ആസ്റ്ററിക്, ഈ സ്റ്റാർ അതിട്ടു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക്കലി ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണില്ല, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക്കലി നെയിം പറയണ പോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കുറച്ച് ബട്ടണുകൾ ഉണ്ടാക്കി, സിമ്പിൾ സംഭവങ്ങൾ. എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബട്ടൺ, പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബട്ടൺ, പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബട്ടൺ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് പാട്ടിനെ ലോഡ് ചെയ്തു. ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞ് പാട്ടിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി നമ്മൾ പാട്ടിനെ എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യും? പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട സംഭവമാണ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അത് നമ്മുടെ ഈ പാലറ്റിന്റെ ഉള്ളില് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള നമ്മുടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വീഡിയോ, ഓഡിയോ, പിക്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം പ്ലെയർ, ഓഡിയോ പ്ലെയർ ആണ്. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഒരെണ്ണം ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണായി, പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണായി, പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണായി, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണായി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ആപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയും. അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ലേഔട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നേരത്തെ ആരോൺ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു പസിൽ പീസുകൾ പോലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഓരോതിന്റെയും ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ബട്ടൺ, ഉദാഹരണം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം ചെയ്യാം. ബട്ടൺ 1 എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസൈനറിൽ? ബട്ടൺ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഫയലാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റീനെയിം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓപ്പൺ ഫയൽ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബട്ടന്റെ പേര്. ഇപ്പൊ ബ്ലോക്കിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓപ്പൺ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ. ഇതുമ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഞെക്കിയാൽ കാണാം കുറെ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്, കുറെ എന്താ പറയാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയും ഈ പച്ച സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ബട്ടന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ എനേബിൾഡ് ആണോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടന്റെ ഫോണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ബട്ടന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ കിട്ടാനും ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ബട്ടൺ ഞെക്കിയോ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം. ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡു ചെയ്യണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോ, വെൻ ഓപ്പൺ ഫയൽ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക്. നമ്മൾ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, റീനെയിം ചെയ്യാം, കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ഫയൽ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓപ്പൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടി ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിനോട് പറയണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ ഈ ഒരു ഇതുമില്ല, ഈ സംഭവത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാം. ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും. എന്താണ് അത്? കൺഫേം ചെയ്തു ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായി? നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണു, നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തുമ്പോ പറയണു സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആക്ടിവിറ്റി, ഈ ആക്ഷൻ അത് റൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ആക്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആക്ഷൻ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആക്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം തരാം. നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങളുടെ കമ്പാനിയൻ ആപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ കമ്പാനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ഈ എല്ലാ ലേഔട്ടും നിങ്ങളുടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഫയൽ ഞെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ബ്രൗസർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ഫയൽസ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം തരാം. നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് നടാം. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസർ തുറന്നെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വെറുതെ യെസ് നടാം. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും കമ്പാനിയൻ ആപ്പായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് യെസ് ഇടാമോ? ചെയ്തവര് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമ്പാനിയൻ ആപ്പായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് യെസ് ഇട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോ ജസ്വിന്, സാൻജോ, ജിൻസോ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ കമ്പാനിയൻ ആപ്പായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലത് കാണുന്നില്ലേ? ഈ ഓപ്പൺ ഫയൽ പ്ലേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ കാണില്ല, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇട്ടത്? ഓക്കെ,
അപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ ബ്ലോക്സ് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇട്ടു. ഓക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്പൺ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഞെക്കിയപ്പോ ബ്രൗസർ വന്നു. ബ്രൗസർ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇട്ടോളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓ എറർ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും റൺ ടൈം എറർ എന്തെങ്കിലും ആണ് കാണിക്കുന്നത്? നോട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ഫയൽ ബ്രൗസറാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ES ഫയൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ. അല്ല ഫയൽ ബ്രൗസറിനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ. ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ജസ്റ്റിന് ഈ കമാൻഡ് അത് ഇതിനെല്ലാം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലിടാം. ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാം നോക്കിക്കോ. അപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഫയൽ ബ്രൗസർ ആണ് കേട്ടോ. ഫയൽ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ആപ്പിലേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർമ ഞെക്കാം. ആഫ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ പാട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും റിസൾട്ട് ആയിട്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക, ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പാട്ട് മീൻസ് ഓഡിയോ ഫയല് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്ലെയറിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പ്ലെയറിനോട് പറയണം എന്ത് പാട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലെയറിനോട് എന്താ പറയേണ്ടത്? നമ്മുടെ പ്ലെയറിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് പറയാ. ഓക്കെ, പാട്ടിന്റെ ഫയൽ ഏതാണെന്നുള്ളതെന്ന് പറയാ സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലെയറിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, സെറ്റ് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് കാണാം. ഈ ക്രോസിന് കാണിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഇവിടെ ബ്ലാങ്കോ കൊടുത്തു വന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു എറർന്ന് കാണിക്കും. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, പാട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആക്ടിവിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാട്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ പാട്ടിന്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടറിനോടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരണത് ഇവിടെ പലതരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. റിസൾട്ട് വരും, റിസൾട്ടിന്റെ പേര് വരും, റിസൾട്ടിന്റെ ടൈപ്പ് തരും, റിസൾട്ടിന്റെ URI എന്ന് പറയും. ഈ URI എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട തൊപ്പിയെടുത്തു, ഒരു പാട്ടെടുത്തു. ആ പാട്ടിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയും. ആ പാട്ട് എവിടെ കിടക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എവിടെ കിടക്കണേന്നുള്ളതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ ഡോട്ട് റിസൾട്ട് URI. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സംഭവം. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സോഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ? ഇപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് റിസൾട്ടിന്റെ ഫയൽ പാത്ത് നമ്മൾ സോഴ്സിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിന് സംഭവം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലെയർ വണ്ണിന്റെ മീൻസ് ഈ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണ എന്റെ സോഴ്സ് ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് പാട്ട് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, പ്ലേ ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈനറിലേക്ക് പോയി പ്ലേ ചെയ്യണ ബട്ടൺ ഏതായിരുന്നു? ബട്ടൺ 2. നമുക്കൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം, പ്ലേ ബട്ടൺ. ഓക്കെ, പ്ലേ ബട്ടൺ. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ബ്ലോക്സിലേക്ക് പോവാം. പ്ലേ ബട്ടൺ എടുക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ പ്ലെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ പാട്ടുണ്ട്. ഇനി പാട്ടിനെ പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പോ പ്ലെയർ കമ്പോണന്റുമോ വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പല കോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്, ഒരു പർപ്പിൾ കളറിലെ സാധനം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളുകളാണ്. അതായത് ഈ പ്ലെയറിനോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയണം. ഓക്കെ,
ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ പല സംഭവങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ പല ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫങ്ഷൻ കോഡ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലെയറിനോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതെടുത്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുക. അപ്പൊ പ്ലേ ബട്ടൺ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക്, പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും പ്ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടൺ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പാട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പോസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, അപ്പൊ ആ പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കിയ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോസ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ഞെക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഏതാണ് പോസ് ബട്ടൺ, ഇത് പോസ് ബട്ടൺ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്യാം, പോസ്. ഓക്കെ, തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോവാം, ബ്ലോക്സിലേക്ക് പോവാം. ബ്ലോക്സിൽ പോസ് ബട്ടൺ ഞെക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കേണ്ട സംഭവം, ഇതെടുക്കുക, ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വെക്കുക. പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ പ്ലെയറിനോട് എന്ത് പറയണം, പോസ് ചെയ്യാൻ പറയണം. അപ്പൊ പ്ലെയർ ഞെക്ക, പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അല്ലെ, പോസ് ചെയ്യാൻ പ്ലെയറിനോട് പറയാം, കോൾ ചെയ്യാം, ഇവിടെ വെക്കുക, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, കഴിയും. അപ്പൊ പ്ലെയർ പോസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തുണ്ടാവുക, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് പ്ലെയർ പോസ് ചെയ്ത് എന്താണ്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിസ്യൂം ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ റിസ്യൂം ചെയ്യും, എവിടെ നിന്നോടത്ത് തന്നെ റിസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും ശരിയായി, ഓക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നടുക്ക് വെച്ച് എത്തി, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം, തുടക്കം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ, സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അല്ലെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാം, എന്ത്, സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്സിലേക്ക് പോവാ, സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണുള്ള ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവേണ്ടത്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, പ്ലെയറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്ലെയർ മനക്ക, പ്ലെയറിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് കണ്ടു, അത് തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ആവശ്യമുള്ള 3 ബേസിക് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി, എന്ത്, പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്യൂം ചെയ്യാൻ, പോസ് ചെയ്യാൻ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് പ്ലെയറിന് ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. എവിടെ നിന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എനിബഡി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതുവരെ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ യെസ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ, നോ പ്രോബ്ലം, എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോളൂ. പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി എന്താ പറയാ, കുറച്ചുകൂടി ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നിങ്ങൾ കമ്പൈനൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കൂ. ഓപ്പൺ ഫയൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലേ മീൻസ് ഒരു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു MP3 ഫയൽ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ടെസ്റ്റഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചാറ്റിലിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ മീൻസ് ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ളൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും ഇതുവരെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾ ചാറ്റിലിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 2 ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാം. ഓക്കെ, 2 ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സിമ്പിൾ സംഭവങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം, ലൂപ്പിലിട്ട് കേൾക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി വേണം. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് വേണം, എന്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ലൂപ്പ് വേണോ വേണ്ടേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലൂപ്പ്, ലൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചെക്ക് ബോക്സ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ റീനെയിം ചെയ്യാം, ലൂപ്പ് ചെക്ക് ബോക്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം. സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്, നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ. എന്താണ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്പോണന്റ് വെച്ചാൽ അതുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലിക്കഡ് അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്ര നാൾ ബട്ടൺ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ബട്ടൺ ക്ലിക്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ. ചെക്ക് ബോക്സ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഒന്നെങ്കിൽ ടിക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് പോവും അല്ലെ.
അപ്പൊ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ചേഞ്ച്, അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ചെക്ക് ബോക്സിന്റെ വാല്യൂ മാറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെടുക്കുക. ചെക്ക് ബോക്സിന്റെ വാല്യൂ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പ്ലെയറിനോട് പറയണം എന്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം സെറ്റ് പ്ലെയർ ലൂപ്പ് 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? പ്ലെയറിനോട് ലൂപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെറുതെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താണ്, നമുക്ക് ചെക്ക് ബോക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്ലെയർ ലൂപ്പ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് വാല്യൂ ആരാ കൊടുക്കുക? ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ചെക്ക് ബോക്സുമോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്താണ് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ചെക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺചെക്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ ലൂപ്പ് ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക്ഡ്, ഇത് ഗെറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ലൂപ്പ് ബോക്സ് ചെക്ക്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അൺചെക്ക്ഡ് ആണോ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്ലെയറിനോട് ലൂപ്പ് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കൂടി ആയല്ലോ. ലൂപ്പ് കൂടി ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആയി. നമുക്ക് അവസാനത്തെ സംഭവം, നിങ്ങളുടെ മിക്ക മ്യൂസിക് പ്ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി സൈഡിൽ ഒരു പാട്ടിന്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനായിട്ട് വോളിയം ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാട്ടിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ വല്ല മീറ്റിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു വോളിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വോളിയം ബട്ടൺ ഞെക്കിയ എല്ലാത്തിന്റെ വോളിയം കുറയും ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മിക്ക മ്യൂസിക് പ്ലെയറിലായാലും ശരി, സ്പോട്ടിഫൈയിലുണ്ടോ ഉണ്ടാവായിരിക്കും, മൊബൈലിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വെബ് പ്ലെയറിലുണ്ട്, ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ഉണ്ട്, എന്ത് വോളിയം കൺട്രോൾ അല്ലെ. വോളിയം കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക? നമ്മളൊരു സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺസും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് എന്താ പറയാ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വോളിയം സ്ലൈഡർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ കണ്ട ഈ ചെറിയൊരു ഐക്കണിൽ, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കാണാം, ലൈക്ക് ഫുൾ ലേഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്പാനിയൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കമ്പാനിയൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കുള്ള ലേഔട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനോട് സ്ലൈഡർ ഇട്ടു. സ്ലൈഡർ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറച്ച് റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് വോളിയം സ്ലൈഡർ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് 0-ലാക്കണം വോളിയം, അല്ല നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആക്കണം 100. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മാക്സ് വാല്യൂ മിൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വോളിയം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു 50%. ഓക്കെ, 50 ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി കിടക്കാം. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്കിംഗ് മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആണ്. നിങ്ങൾ വോളിയത്തിൽ ഞെക്കുക, മുകളിലോട്ട് പോവുക. ഈ സ്ലൈഡറിനാകെ ഒരൊറ്റ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ് ഉള്ളു, എന്താണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച്. കാരണം നമ്മൾ സ്ലൈഡർ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണം? വെറുതെ അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റും അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു പണിയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെൻ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കട്ടുകൾ എടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലെയറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ. പ്ലെയറിലേക്ക് പോവുക, അടിയിലോ ഇവിടെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളിടത്തും എന്താണ് തപ്പാണത്? വോളിയം അല്ലെ. ഇതിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സെറ്റ് പ്ലെയർ ഓൺ വോളിയം, ഇതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വെക്കുക. ഇതിവിടെ എറർ ഉള്ള കാരണമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം എന്താണ് എറർ ഉള്ളത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ തമ്പ് പൊസിഷൻ കണ്ട, ഇവിടെ ഞാൻ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗെറ്റ് തമ്പ് പൊസിഷൻ, സെറ്റ് തമ്പ് പൊസിഷൻ കാണാം. അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ റഷ് ചെയ്താരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് ഗെറ്റ് സെറ്റ്. ഗെറ്റും സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക, റിട്ടേൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ സംഭവങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഗെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. പൊസിഷൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കണം. ഇപ്പൊ എറർ പോയില്ലേ? പോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? വോളിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും നമുക്കായി.
വോളിയം പൊസിഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ പ്ലെയർ 1ന്റെ വോളിയം നമ്മൾ തമ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. തമ്പ് പൊസിഷന്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈനറിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം വാല്യൂ 0, മാക്സിമം വാല്യൂ 100. അപ്പോൾ വോളിയത്തിന്റെ വാല്യൂസ് എവിടെ വരെ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും? റേഞ്ച് എവിടെ വരെ ആയിരിക്കും? 0 to 100. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിസൈനുകൾ വെച്ചിട്ട് പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്കൊരു ആൽബം കവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, കവർ ആർട്ട് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ആ MP3യുടെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ MP3യുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ പാട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, ആൽബത്തിന്റെ പേരുണ്ടാവും, പിന്നെ അവരുടെ ആൽബം കൂടെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പേരുണ്ടാവും, ലൈക്ക് പാട്ടുണ്ടാക്കിയ ആളുടെ പേരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം അധികമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഇഷ്ടം പോലെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും. ഇവരുടെ MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്ററുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ പോലെ ബിഗിനേഴ്സിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ തന്നെ പല എക്സ്റ്റൻഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഞാൻ ഈ പാലറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം കിട്ടും. ആരെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവർ വല്ലവരും ആൻഡ്രോയിഡ് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അധികം പണി ഉണ്ടാവില്ല, ലൈക്ക് 2-3 വരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, കാരണം ബേസിക്കലി അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എഴുതാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഓരോ കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റൻഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബേസിക് ആപ്പ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊരു വിഷയം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്ററിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഞാൻ റഷ് ചെയ്തതിന് സോറി, കാരണം നമുക്ക് അധികം ടൈം ഉണ്ടായില്ല. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം ശരിയായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്തായാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഒരു തരും. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും പഠിക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം, പേഴ്സണലി പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് MIT ആപ്പ് ഇൻവെന്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. വി ആർ ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഫോളോ ദ സെഷൻ. Thank you so much, Aaron and Anand and Sonu, for that wonderful hands-on session. The feedback forms are posted in the chat box. All the participants are requested to give your feedbacks. Now I invite the students of Carmel School to share their thoughts on today's session. Good afternoon to all. I am Anne Mary, a +2 grade student of Carmel HSS. We are really grateful to have attended this session, Cognis, conducted by Computer Science and Engineering Department of Christ College, Irinalakoda. It was really helpful and informative for all of us. The highlight of this session was that it was a bunch of college students who presented this program, and that is what made us more excited and interesting. We got to know a lot about what is engineering, and we really loved hearing to you guys. It is really helpful for all those who are planning to take engineering as their profession, their career in future.
A big thank you to everyone who has coordinated and conducted this program so efficiently and perfectly. I would like to call two of my friends to share their evaluations about this program. First of all, I call Ron to share his evaluation. Am I audible? Yes, yes. Okay. Thank you, Anne-Marie. Good evening, all. In this digital era, everything from food delivery to online classes operate through software applications. So the knowledge about this is inevitable. We appreciate your initiative to dedicate your valuable time and knowledge in this regard. Also, the way you explained the scope for engineering and innovation in day-to-day items like pencil, I'm sure from next time onwards, we'll look for design flaws and ways to upgrade those. So thank you all. And the hands-on session was really educational. So thank you. Thank you, Ron. Now I call Pavitra for the same. First of all, good evening. The session was very enjoyment. I totally enjoyed the performance. It was very informative. And it's also very effective for the students who are aspiring to be in a technical field. Now I clearly have some knowledge on what should I choose in my career. And it's all thanks to the Christ College students and all the one who have organized this program. I thank everyone because this was indeed a golden opportunity. Thank you. Thank you, Ron and Pavitra, for sharing your wonderful thoughts about this program. Thank you is the best thing that anyone could say, and it expresses our understanding, humility, and gratitude. So now I call Edwin Paul to deliver the vote of thanks. A very fine afternoon to all. First and foremost, I thank Reverend Father Johnson Paliyekara, Executive Director of Christ College Engineering College, and Dr. Sajeev Sir, Principal of Christ Engineering College, for providing us an opportunity to enhance our knowledge. Thank you so much, Father. Thank you, sir. Thank you, Edwin. Thank you. Thank you so much. I thank our Principal, Reverend Father Joe Stanikal, who have been working relentlessly to bring the best out of every student. Thank you so much, Father. Now I thank Magnia Ma'am and all the engineers, HODs and faculty of the Computer Science and Engineering Department of Christ College for the informative class, which would surely help us in our future endeavor. We appreciate all the effort and pain you have taken, and we are exceedingly thankful to you for that. Thank you so much. Thank you, Edwin. Now I thank all my teachers and friends for making this session successful. Once again, thanking each and everyone, I remain. Thank you, Edwin. Thank you, everyone, for making this event so very beautiful. I would like to thank everyone. Thank you. Thank you so much, Anne, Ron, Edwin, and Pavitra. Now it's time for us to wind up. Thank you, everyone, for attending this session. Once again, I'd like to remind that the feedback forms are posted in the chat box. All of you are requested to fill it. Now, thank you, everyone, for attending this session, and I hope you all could learn something new from this. Thank you and have a nice day.